Tripura haste kaishawa putar NCC Training Academy ungna thangtongo aboni bagono thaibo chongoi najaka tei allotment bori jaka dakti na putar bobon planani bagoi chaitogoi tongo aboni bagoni joto tiar phlaiga hone saka NCC Academy Chairman iba Kerong Mantri Ratan Nath Fasalo Agartala Birchandra Library Conference Hall Advisory Committee ni nangkumuni koglam salakya Tripura hasewo tabu khung nechi sa rung no kotorote khung ba chi ba rung no kotor NCC dazakha NCC Advisory Committee bisu brum no meeting khlayo o meeting go koglam salaimane bisingte NCC no tebo boskango tlangmani nangmono tuino damni dam thapsugurki koglam salakya NCC wo hasini rung sunai rong no bahaike tebo khawari mano abnote juda kemkol kajigi tongo ne shaka NCC Advisory Committee ni Chairman Ratan Nath. For the State Advisory Committee meeting. এটা হলো এনসিসি স্টেট অ্যাডভাইজারি কমিটি প্রত্যেক বছরেই একটা মিটিং হয় এনসিসিকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং এনসিসি আমাদের রাজ্যে 21টা কলেজে রয়েছে এবং 55টা স্কুলে রয়েছে এগুলি এই এনসিসি পরিচালনা করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা থাকে এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য প্রত্যেক বছর এই অ্যাডভাইজারি কমিটি বসে এটার চেয়ারম্যান আমি আমাদের রাজ্যে একটা এনসিসি ট্রেনিং একাডেমি হতে যাচ্ছে এবং এর জন্য ল্যান্ড অলরেডি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেটাকে দ্রুত কীভাবে যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করা যায় এবং যত দ্রুত আমরা সেখানে স্থাপন করতে পারি এই নিয়ে আলোচনা হবে এবং এই নিয়ে প্রিপারেশন অফ ডিপিআর এবং অন্যান্য বিষয় কীভাবে এনসিসিকে আরও শক্তিশালী করা যায় নর্থ ইস্টের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে আমাদের এখানে রয়েছে এটাকে আমরা শিক্ষা স্তরে এডুকেশন দপ্তরে বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে আমরা আরও স্টুডেন্টদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারি এবং নিয়ম শৃঙ্খলা যাতে চলতে পারে এবং এনসিসির শক্তিশালী এই জন্যে মিটিং এটা নিয়ে আমাদের অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল অফ এনসিসি উনিও এসছেন আর আমাদের স্টেটের যিনি ওরা আছেন আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এবং শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা রয়েছেন এবং অ্যাডভাইজারি কমিটির অন্যান্য সদস্যরা রয়েছেন বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপালরা রয়েছেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস রয়েছেন এগুলি নিয়ে আলোচনা হবে আমাদের পরবর্তী মিটিং শেষ হওয়ার পরে কি আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এটা পরে আমরা জানিয়ে দেব O Shalini Advisory Committee wa manjaka NCC Additional Director General no khubi kubundo hase hapang rung sereng bai baksa NCC no ha kotone juda thayo sogirne bagacha jogo tongo ni bosaka Warner Tombo ko deno kitunga Agartala Town Hall National Health Pension ni bukati hadaya kan munatui kaisa pandak bajaka o sani panda manjaka sak hamtang bedini dage panjeke teborma mangana cancer Dr. Oruprai Puro Nigam ni Commissioner Charles Chadupna khobe kubunra Hasteo JTK hada haimane chawo tonglekha abni baguno gobang ko borno tabo cancer bemar manja hada chamona kasui manke cancer bemane yang yogi mannai hane bagine pandawo hada yakana no rogi shmai tangjakha kongna thani shakham tang bedin dagi phangche ke debol masaka agiwo bo hada chawo phia abni hame sawi mane yakari rekha class 11 থেকে কিন্তু আমি I picked up this habit of smoking and I was a chain smoker till 2003. I was a chain smoker, meaning I used to smoke at least 3 packets, that is 30 cigarettes a day. Fortunately, after 2003, October 2003, till today, I have been able to kick this habit, and I tell you, I am so relieved and my health has improved such a lot after I have given up this bad habit. এর জন্য আমি বলছি it is not impossible, it is difficult, very difficult, but it is not impossible. So like I was saying, আমাদের সময় কিন্তু স্মোকিং ইউজ টু বি আ ফ্যাশন। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, কলেজে পড়তাম,
আমরা সিনেমা টিনেমা দেখি, কিন্তু ইট ইউজ টু বি এ ফ্যাশন, হিরোরা সিগারেট খাচ্ছে, দাদারা সিগারেট খাচ্ছে। সো we used to follow that, and accordingly we used to consider ourselves to be heroes. আমাদের হিরো বলে সিগারেট খেতাম, ধূমপান করতাম। বাট লাকিলি আমি দেখছি কি প্রেজেন্ট ট্রেন্ড ইজ, তখন কিন্তু স্কুল কলেজে কিন্তু অনেক 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 কমে গেছে কিন্তু এই ট্রেন্ডটা, উইচ ইজ ভেরি ভেরি হেলদি। অনেক কিন্তু সিগারেট খাওয়াটা কিন্তু আমাদের সময় অ্যাটলিস্ট ধরুন আমার ক্লাসে 50 জন ছিল, অ্যাটলিস্ট 40 পিপল ইউজ টু স্মোক, 40 জন কিন্তু সিগারেট খেত। তখন কিন্তু রিভার্সড হয়েছে, 50 জনের মধ্যে হার্ডলি 5 কি 10 জন সিগারেট খাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ আ হেলদি ট্রেন্ড, অ্যান্ড I hope this trend continues, because my previous speakers have spoken. Tobacco in any form, it could be smoking, it could be khaini, it could be zarda. Tobacco in any form is unhealthy, and it is the prime cause of cancer. Member Secretary বলেছেন কি ত্রিপুরা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যালি পুরা নর্থ ইস্টে খালি না, ইন্ডিয়াতে we have the highest number of oral cancers, highest number of oral cancers in the entire country. So that is one of the major reasons is chewing tobacco. আমরা যে পানে যে জর্দা খাই, এবং এমডি ঠিকই বলেছে, আমার অনুরোধ থাকবে আমার আশা বোনরা যারা আছেন, ওনারা হচ্ছেন আমাদের গ্রাস রুট লেভেল লোকের। এই গ্রামে গ্রামে কিন্তু প্রচার করতে হবে কি ইল এফেক্টস, এই মানে জর্দা খেলে, সিগারেট খেলে, বিড়ি খেলে হেলথের যে সর্বনাশ হচ্ছে, এই জিনিসটা কিন্তু আমার বোনরা যারা আছেন, ইউ মাস্ট টেক ইট টু ইউর ভিলেজেস, রুরাল এরিয়াতে গিয়ে এটা এই মেসেজটা স্প্রেড করতে হবে। আমার নার্সিং স্টুডেন্ট যারা আছেন ওদেরকেও দায়িত্ব আছে কি ইয়েস, যখন বাড়িতে যাবে যদি কেউ মা পান খাচ্ছেন, জর্দা খাচ্ছেন, বাবা ডিসকারেজ করতে হবে। এই ডিসকারেজ করতে 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 একটা লেভেলে আসতে হবে কি অ্যাটলিস্ট টোটাল সিচুয়েশনটা যে আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। দ্যাট ইজ দি এম অ্যান্ড অবজেক্টিভ of observing this World No Tobacco Day. So with these few words, I will again thank haing ba baksa hada chama ya karmano ro juda juda samung bitini bisingte salpala jakha apni logi logi sikla salare ma bahike hada chamano ya krim mano abnoti ko kusar jakha hai koila shore se ko akar manu jauka tabuke netaji corner gana o tongma khungni bileti chuak ni phannogo miya honni thangna yosi ko hapka Hablak nisrai pana kebang rang moni bete jua khosika hane shawi manka obobai otalo khungsi phallogo sigo hapano police musa ya precheya abno tuina pathakni angi police ushi de basi chani thane kra koimur kha hane shaga amchane khorasa ado baskar bosh adhikari আমরা কৈলাসহর মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা আজকে সবাই যারা বাজারে বসে এসেছি প্রতিনিধিত্বমূলক একটি আলোচনা আমাদের থানার ওসি স্যারের সাথে করেছি। আমরা গত 17 তারিখ আমরা দিয়েছিলাম, আজকে 31 তারিখ, মের 31 তারিখ। গত 17 তারিখ এবং 31 তারিখ এই কদিনের ব্যবধানে আরও 4টি চুরি হয়েছে। গতকাল রাতেও এমএল দাস এবং বিমল ঘোষ ওনার দোকানে চুরি হয়েছে। আমরা সেইগুলোকে স্যারের সাথে কথা বললাম, আবার আমরা ওনাকে বললাম, বলার পরে উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। আমরা সেই আশ্বাস নিয়েই আজকে আমরা যাচ্ছি। এর আগেও তো কয়েকবার আপনার থানাতে ডেপুটেশন দিলেন, তো আজকে আবার ডেপুটেশন দিলেন না? ব্যাপারটা হচ্ছে থানাতে আমরা এর আগেও ডেপুটেশন দিয়েছি, এখনও আমাদের দিতে হচ্ছে। শেষ জায়গা থানায়, আমরা কৈলাসহর থানার আন্ডারই আমরা আছি। আমরা এটা আলটিমেটাম আজকে স্যারকে দিয়ে গেলাম, উনি চেষ্টা করছেন। আমরা স্যারকে একটা আলটিমেটাম দিয়ে গেলাম যে আপনি দেখবেন। এই আলটিমেটাম টাইমের পরে আমাদের যে উনি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন উনি সভাপতি আছেন, সেক্রেটারি আছেন, সবাই আছেন, এখানে যারা মান্যগণ্য আছেন, সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত হবে। আমরাও একটা দৃঢ় পদক্ষেপ দিতে যাচ্ছি কৈলাসহর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে। আজকে এই আলটিমেটামটা কি একদম শেষবারের মতো আলটিমেটাম? সেটা ধরা যেতে পারে। শেষ বলতে তো অ্যাকচুয়ালি কোনো জিনিস নেই, কারণ থানাতে তো প্রতি মুহূর্তে আমাদের আসতে হয়, শেষ বলে কোনো জিনিস হয় না। যাই হোক, তবুও আমরা স্যারকে দ্বিতীয়বারের মতন এসে বললাম এবং এক ধরনের স্যারকে আমরা শেষ প্রকারের রিকোয়েস্ট করলাম যে আপনারা প্লিজ দেখুন ব্যাপারটা, কারণ ঘন ঘন চুরি এবং 500 মিটারের মধ্যে, কৈলাসহর 500 মিটারের জায়গার মধ্যে 1 মাসের মধ্যে 8-10টা চুরি হচ্ছে। এখানে কিছুটা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা আমরা মনে করছি।
গতবার লাস্ট ডেপুটেশন দিয়েছে 17 তারিখ স্যার আমরা বলেছিলেন পুলিশ পিকেটিং এবং ব্যাপারে আমরা কথা বলেছিলেন, যে টহলদারি ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছিলেন। অনেকটা বাড়িয়েছেন ওনারা টহলদারি, ওনারা বলছেন। এবং উনি আজকেও যেটা বললেন আমাদেরকে যে এই টহলদারিটা আরও বাড়ানো হবে, আরও সিসিটিভি সার্ভিলেন্সটা বাড়ানো হচ্ছে শহরের বুকে। যে কোনো শর্তে এই নিশি কুটুম্বর হাত থেকে আমাদের কৈলাসহর ব্যবসায়ীকে রক্ষা করার দায়িত্ব এই থানার, কৈলাসহর থানার বর্তমান ওসি দেবাশিস সাহার উপরে ন্যস্ত, এবং এই দায়িত্ব উনি নিয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশন থেকে ওদের কর্মকর্তারা আমার কাছে আজকে আসে এবং একটা ডেপুটেশন দেয়। গতকালকে রাত্রে এখানে স্থানীয় বিমল ঘোষ এবং মেসাস ML দাস দুটো দুগুণে চুরি হয়, সেই চুরির ব্যাপারে আমার কাছে ডেপুটেশন দিতে আসে পুলিশ প্রহরা ইন্টেন্সিফাই করার জন্য। কি আশ্বাস দিয়েছেন স্যার আপনি? হ্যাঁ, আশ্বাস দিয়েছি আমাদের কাছে যতটুকু আছে ক্যাপাসিটি, সেই ক্যাপাসিটি আমরা পুলিশ প্রহরার জন্য ব্যবহার করব। পাশাপাশি আমি যারা বাজার থেকে এসছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি আমার কৈলাসহর থানার পক্ষ থেকে, এখানে 350 দোকান আছে, 350 দোকানদারদের মানে ম্যাক্সিমাম দোকানদারকে নিয়ে তারা একটা বৈঠক ইমিডিয়েটলি করবে। সেই বৈঠকে আমি থাকব এবং আমার অনুরোধ ছিল যে আগে যেহেতু কৈলাসহর বাজারে মানে পাবলিক প্রহরার ছিল, সেই পাবলিক প্রহরাটা যেন আবার ওরা চালু করে, কারণ যেই স্টাফ আমি রাত্রিবেলা পাহারা দিতে পারি মানে ডেপ্লয় করতে পারি, ওই আমার পুলিশের স্টাফের সাথে যদি স্থানীয় কিছু লোকও বাজারে প্রহরাদাররা থাকে তো চুরিটা বন্ধ করতে খুব মানে চুরিটা বন্ধ করা হয়তো বা সম্ভব হতে পারে। পাশাপাশি এখানে বাজারটার মধ্যে রাত্রিবেলা লাইটেরও কিছু অভাব থাকে, তো আমি দোকানদারকে রিকোয়েস্ট করেছি যেন এই প্রত্যেকটি অলিতে গলিতে কয়েকটা লাইট যেন তারা নিজেরা তরফ থেকে রাত্রিবেলা জ্বালিয়ে রাখে। স্যার গতকালকে দুটো দোকান চুরির ব্যাপারে কাউকে কি গ্রেফতার করেছেন? না, এখন ইনিশিয়াল স্টেজে আছে, আমরা দেখছি। গতকালকে চুরিটাও মেইন রাস্তা তারা ইউজ করেনি, যে চোর বা চোরেরা চুরি করেছে তারা ভেতর দিক দিয়ে পেছন দিক দিয়ে এসছে। সামনে আমাদের পুলিশ ছিল, কালকে আমি 15 জন সিকিউরিটি পার্সোনাল আমি ডেপ্লয় করেছি কৈলাসহর থানার জুরিডিকশন বাজারটার মধ্যে। এরপরেও পেছন দিক দিয়ে যেখানে আনকনভেনশনাল ওয়ে সেইখান দিয়ে চোর প্রবেশ করেছে এবং চুরি করেছে। যাই হোক, এটা তদন্ত চলছে, তো আমরা আশাবাদী যে এই ইনসিডেন্টটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারব। পরশুদিন লক্ষ্মী ভান্ডারে অ্যাটেম্প্ট করেছে জগদীশ পাল, ওনার দোকানও অ্যাটেম্প্ট করেছে। তো সেই ব্যাপারে আমরা তদন্ত শুরু করেছি, তদন্তের উপর ভিত্তি করে, এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে আমরা নেক্সট দিকে এগোবো। দল কিষণ দল নাংলিমান আকারিনে তংহা তাবকে বনকুমারী সাহা পারাও তনে প্রসেনজিৎ মালাকানি ফানো পেতু থগরি সচেরিকা বিজেপি দলনি বড় লগে লগেনে হর বুথনে বিন্দিয়ার থাঙ্গই সগৈ হর লামকরি ফানো কিসা দেরাখা পাতি মানতি প্রসেনজিৎ পাল সাকা রাস্তা লাইট অফ করেছে এখন গিয়েছে দুইজন আছে এর ভিতরে আমি ঠিক কইতে না, আমি তো ঘুমাইছিলাম, ঘুমাতে উঠতে থেকে ওই আরেকজন পাশে করে একজনে ডাকতেছে বোদা বোদা গিয়ে পরে বাইরে এলাম, বাইরে দিয়ে আগুনে দাদা করে ধরতেছে। কিসের আগুন লাগছে? একটু এটা ওই পেট্রোল ডাললে মনে লাগানো হয়েছে। কে লাগাইছে? কে লাগাইছে এটা তো আমরা দেখছি না, লাইট অফ। আপনারা কোন পার্টি? কোন পার্টি পলিটিক্যাল? আমরা তো বিজেপি পার্টি। আচ্ছা, বিজেপিটা সমর্থক। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রসেনজিৎ মালাকার। কটার সময় লাগাইছে দোকান? এই ধরেন আধা ঘন্টা আগে। এরপরে কি হয়েছে? এরপরে ওই ফোন করেছে ভাইস অফিস আয়া রিপোর্ট নিয়েছে লেখা, এবার থানা এসে আয়া দেখছে আর পাড়ার লোক আছে। কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? না, আমরা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না, ওই যা আছে নেই। কটার সময় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? আমরা লগ হয়ে আয়া দেখছি। কটা বাজে টাইম? টাইমটা তো ঠিক ঘড়িটা দেখছি না আমরা, আধা ঘন্টা।
আধা ঘন্টা আগে হবে। দেখতে পাচ্ছেন না কেউ দেখতেছে না, লাইট অফ তো। এটা আর কয়েকদিন আগে আর উশৃঙ্খল করছিল কি আমরা ফায়ার সার্ভিস দেখতে। আপনার সাথে কোনো কেউ ঝামেলা আছে? না আমার সাথে নেই, আমার সাথে কোনো ঝামেলা নেই। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রসেনজিৎ মালাকা। কি করেন আপনি? আমি স্টিল পিটের কাজ করি আর এমনি এটা দোকানটা লইয়া নতুন এই জায়গাটা কি দোকান? শাহপাড়া। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে? পুলিশ আছে নি? হ্যাঁ পুলিশ আছে। খবর পুলিশটা ভাই আমরা রয়েছে কিন্তু কোনো ইয়ে করছে না, কই আর দেখে গেছে। ইচ্ছা কি তো লাগাইছে মনে হইতেছে? হয় ইচ্ছাকেতেই কয়েকজন লোক আছে, আর 2-3 জন। আপনার কি কারোর উপরে সন্দেহ হয়? কারোর উপরে আপনার সন্দেহ হয়নি? হ্যাঁ হয় একজনের নামে 1-2 জন রাজেশ শাহ, সাধন শাহ। তারা কি করে? এরা বিজেপি পার্টি। তারা আপনার প্রতি কেন? তারা আপনার বিজেপি পার্টির লোক। একটা অফ করে দিছে যে তারা গিয়েছে অফ করছে, বা দুইজন ছিল, একজনে আগুন লাগাইছে, আরেকজনের দিকে গিয়ে অফ করে দিছে। কারা হইতে পারে? মানে আপনি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার ছোট ভাইয়ের লগে কয়েকদিন ধরে ওই মানে এই বিজেপি আইসি মানে এই পার্টি রুলিং পার্টি আইসি থেকে ওই একটু ঝামেলা চলছে আর কি। তো ঝামেলা তো চলছে, তা কিতা লইয়া যাবো এটা আমি কইতে। তারা তো বিজেপি গভর্নমেন্টের লোকই। আমিও বিজেপির সমর্থক। তাই না? তো বিজেপি সমর্থন যার দোকান আগুন লাগানোর চেষ্টা করছে। হ্যাঁ এও সমর্থক। তারা কে যারা লাগানোর চেষ্টা? তারা কোন পার্টির সমর্থন? তারাও ওই এই পার্টির রুলিং পার্টির সমর্থক। কি নাম তারা? তার নামটা তো আমি রাজেশ শাহ, সাধন শাহ। তারা কি করে? তারা এই রুলিং বাড়ি পার্টি কোনখানে তারা? সামনে। তো তারা কেন লাগাইবো? কি কোনো ঝামেলা আছে আপনার পরিবারের সাথে? আমার পরিবারের সাথে আমার ছোট ভাইয়ের সাথে ঝামেলা আর কি। কি নিয়ে? কি নিয়ে? আমার ছোট ভাইটা ওই বিরোধী পার্টি করতো আর কি, সিপিএম করতো আর কি। মানে ইচ্ছা কি তুই লাগাইছে আগুন? হ্যাঁ এই যে এটা ইচ্ছে কি তুই যদি ঠিক আজকা 1.5 বছর ধরে হের উপরে এইভাবে অত্যাচার করতেছে। কারা করতেছে? তারা কোন পার্টির লোক? তারা করতেছে রুলিং পার্টি। বিজেপি পার্টি। রুলিং পার্টি আবার সবাই না কিন্তু সবাই না, শুধু এই দুইজনই। এখন পরিস্থিতি কিরকম আছে? এখন দিনের পর দিন গেলে এটা বাড়তেছে, কমতির দিকে নাই। আমি চাই তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো। আজকে ইচ্ছাকৃতভাবে লাগাইছে, কারণ রাস্তা লাইট আসছিল, কিছুক্ষণ আগে রাস্তা লাইট আসছিল, আগুন লাগানোর পর রাস্তা লাইট নেই। তারাই বন্ধ করছে মনে হয়। হ্যাঁ মা, তারাই বন্ধ করছে। তারপরে একজনে আমরা পাশের বাড়ি একজন দেখছে, দেখে সেটা আমরা ডাকতেছে, উড়ো তোমরা দোকানে আগুন লাগাইছে। তো আমরা সবাই উঠলাম আর কি, উঠে সেটা দেখি এই অবস্থা। তারপরে তারা বালু টালু দিয়ে নিয়েছে, পেট্রোল দিয়ে লাগাইছে। তারা লাগাইছে তারা কে? কালকে আমরা বাড়ির মধ্যে মানে খুব বর্ষিঙ্খলা করছে। ওই রাজেশ করে নাম, বাবার নাম সাধন শাহ। রাজেশ কি? রাজেশ সাহা। রাজেশ সাহা হইতে চান না, সাহা। হেরা কালকে হুমকি দিছে, কইছে কালকে আমরা বাড়ির মধ্যে আগুন লাগাইব। ঠিক আজকে আগুন লাগাইছে। হ্যাঁ আমার একজন যাওয়ারে বিরোধী পার্টি করতো, ওই এই কারণে। আচ্ছা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা বার্তা দিচ্ছে যে রাজ্যের মধ্যে কোনো সন্ত্রাস না করে। তারপরে কিভাবে তারা এইভাবে সাহস পাইছে? এইভাবে তারা সাহস পাইতেছে। তারা কোনো গার্জেনে তারা সাহস, তারা নিজের থেকে এডি করতেছে। তারা নিজের থেকে এডি করতেছে। রাজ্যের যে মুখ্যমন্ত্রী যে বার্তাটা দিয়ে তারা কি মানতেছে না? না, মানতাছে না, একদম মানতাছে না। এমএলএ কতই মানে না সেনাদের এমএলএ। আমরা এই বনকুমারী সাহাবারাতে বলে একটা দোকানে বলে আগুন লাগাই। আমরা আইলাম 10 তারিখের সময় আয়া দেখতেছি কোনো আগুন তারা নিভে লেগেছে। বর্তমানে কতটা দোকান ছিল? একটা দোকানই। একটা পরিমাণ কিরকম? প্রগতি পরিমাণ খুব বেশি একটা না, মানে সামান্য। কোনো প্রাথমিক আপনারা তো হয় না, এমনি তো ধরেন হয় প্রাথমিকভাবে তো অনেক পেট্রোল বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মানে ইচ্ছাকৃত লাগানো? ইচ্ছাকৃত তো এটা তো মনে হয় তাই হইব। কোনখান থেকে আপনারা আইছেন? আমরা গোলবাদা হয়েছি। কটার সময় খবর গেছে আপনারা? তো আমরা খবর দেওয়ার সাথে সাথে আইছি, ঘড়ি টাইম তো আমি কোনো পরে যদি আপনারা দেরি হতে কিরকম হয়ে যাওয়া? না, দেরি হইলে তো স্বাভাবিক পাড়াটা মানে মোটামুটি একটা বিরাট ধারণ করলে